उस अकाल पुरख की बहुत वड्डी किरपा की निशानी है कि कुछ जीवात्मावां नूं सच की तलाश रहिंदी है, सच की भुख लगती है। तो जदों सच की भुख लगती है तो फिर जिथों भी उहदा प्राप्ति होवे उत्थे जाण नूं जी करदा है। इस दे लई उसके सामने अपना सिर झुकाउणा, उसका शुकराना करना साडे लई बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रसाद सारियां नूं प्राप्त नहीं हुंदा। क्योंकि एक ऐसा प्रसाद है जिहड़ा मंग के लैना पैंदा है, ते उपरों उपरों सारे मंगदे हन, पर वो जानता है कि असली भुख किसनूं है। तो जिसनूं असली भुख हुंदी है उसनूं वो प्रसाद दे दिंदा है। तो अज उस असी सच की तलाश विच सारे रल के इस स्थान ते इकट्ठे होए हाँ और अज एक नवी यात्रा शुरू की जा रही है। इस तो पहला कि असी बाणी दे भावां दे देश विच प्रवेश करिए, पहला कुछ मुढ़ले विचार समझ लईए। ये जिहड़ा उपराला कीता जा रहा है, ये साडी सारियां दी सांझी यात्रा है। इसनूं ये नहीं समझना कि तुसी सुन आए हो ते मैं कहण आया। जदों मन विच ये विचार बढ़ जाए कि मैं ते सुन आया, तां फिर सुन के इंसान चला जाता है। उसका असर होवे भावें ना होवे। असां कोशिश ये करनी है कि ये कोई संतडम नहीं, इस गल नूं समझना है। मैं कोई प्रचारक नहीं, दास का यह धंधा नहीं। दास का रोजगार गुरुदेव पासों किसी होर बहाने नाल आउंदा है। दास तुहाडे नाल बराबर दा यात्री है और एक बहाना है गुरुदेव दी स्नेह नूं समझण दे लई। दास इत्थे स्टेज ते बैठा ही इस करके है कि ये जड़ा उपराला है, इसनूं मोनोलॉग नहीं समझना कि मैं बोल रहा और तुसी सुन रहे हो। नहीं, ये इस करके किया जा रहा है कि जिहड़ी गल तुसी सुन रहे हो कि वो तुहानूं हिरदे नूं छो रही है कि नहीं। जे नहीं छो रही या कोई शिकवा पैदा कर रही है, शक पैदा कर रही है, कोई डाउट खड़ा हो रहा है, तो सवाल कर सकते हो, पुछो। अक्सर जो जेडे संत महात्मा हुंदे हन उन्हां कोलों पुछण दी हिम्मत नहीं हुंदी, ते की हुंदा है फिर डिस्कोर्स नहीं बनता। अज क्या दसी पर शर्म आ गई उन्हां को, की कहंदे असीं उन्हां नूं, बजुर्ग ने कह गए। इस फोरम दा ये नहीं समझना, बिल्कुल रोको टोको उस वे कि आ जिहड़ी गल कही है या सुनी है कि इसका यह भाव है या जो पिछे सुनते आ रहे हाँ ये उहदे नालों इस तरह अलग है तो क्यों है, ताकि ये विचार वटांदरा बन जाए। उस विचार वटांदरे विचों जीवन दे विच तब्दीली आउण दा कुछ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो विचार वटांदरा होके वो विचार तुहाडा अपना बन जाएगा तां वो बदलेगा, तां वो तुहानूं बदलेगा। जितना चिर वो विचार मेरा है और तुसां सुनिया है उन्ना चिर तुहाडे च तब्दीली कुछ नहीं लियाएगा। जी जसवंत सिंह ने कहा सी ते बस गल खत्म हो गई। नहीं, वो उदों कि मेरा ये विचार है और इस विचार नूं मैं डिफेंड कर सकना। हुण जिहड़ा अगे पुछे इहदा मतलब की है, मैं दस सकना, मैं कह सकना कि इस बेस ते विचार बने और मेरा है।
यू हैव टू ओन दैट, नहीं तो बीज नहीं बनेगा, नहीं तो वो एक दिमागी इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगी, इंटलैक्चुअल इंफॉर्मेशन रहेगी। सो ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਰਹੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਦਬ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਪਾਸਿਓਂ ਵੇਖ, ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਵੇਖ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਤਦੇ ਆਫ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। तो भी अच्छा भी न्यूट्रल जगह है, कामन जगह है, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਸੋ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੰਚਮ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਣੀ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ 84 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਇਹ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਕਰਮਖੰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ? ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬੂੰਦ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੂੰਦ ਆ